ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की बख्शिश सदका अज 150 दिन हो गए आ कि सानू सारियां नू गुरु जी संगत बख्शदे ने। जिन्ने भी हाजिर होए आ सब दा एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट वालों स्वागत है जी। आओ हर रोज की तरह जाप दे नाल जुड़ना करिए। जाप दी सेवा ले रहे ने अज गुरसिमरन सिंह जी EPP नंबर 15322 जोन मानसा तो। गुरसिमरन सिंह जी 15322 जी जोन मानसा ना। हाँ जी बेटा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शाबाश बेटा जी। भागां दे नाल ही ये समा मिलदा है। गुरु दी बख्शिश द्वारा इस समय नूं संभालिया जांदा है। कोई गल नहीं जे कोई बच्चा इस तरह मिस हुंदा है जां कोई नैटवर्क दी प्रॉब्लम आ जांदी है तां ओह जिहड़े बच्चे इस तरह समा लैंदे आ बहुत गुरु दी बख्शिश हुंदी है। क्योंकि असी कई बारी सोचते ही रह जाने हैं बैठे रह जाने हैं जां हाँ मैं करदा कर लेने हैं पर गुरु दी बख्शिश नाल ये समा जिहड़ा संभालिया जांदा है। सो हुण कीर्तन दी सेवा सिमरनप्रीत सिंह जी जोन रोपड़ तो EPP नंबर 4441। सिमरनप्रीत सिंह जी हाँ जी बेटा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी शुरू करो बेटा। मैम आवाज आ रही है जी? आ रही है बेटा आ रही है। अमृत नाम अमृत मदीनो अमृत नाम अमृत मदीनो। अमृत नाम अमृत मदीनो अमृत नाम अमृत मदीनो। जन्म जन्म की मैल गई जन्म जन्म की मैल गई जन्म
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरसिमरनप्रीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेटा जी कीर्तन गुरपुरे मेरी राख ले, गुरु जी ते रखते आए है ते रखते रहणगे, पर असी गुरु जी तो पासे चले जाने आ। वाहिगुरु जी कृपा करन, सानू अपने लड़ लाई रखन, इस तरह जोड़ी रखन। सो अज 400 तो उपर है जिहड़े आपां परिवार जुड़ बैठे हैं। वाहिगुरु दी कृपा सदका, बख्शिश सदका संगत मिलदी है हर रोज। ते अज साडे नाल भाई गुरसेवक सिंह जी मदरसा जुड़े ने, सिंह रॉक्स इंटरनेशनल। बहुतियां ने सुनिया वेख्या होवेगा, क्योंकि जिथे असीं गल करते हैं कि लचरवाद दे नाल जिहड़े साडे अज दे कारज आनंद कारज तो गंद कारज बन जाते हैं डीजे ला के, ते उस तरह उस दे रोकथाम दे लई एक उपराला कि कोई इउं भी ना कवे डीजे नहीं लाए, ते कोई इउं भी ना कवे गंद पाया, कि सानू साडे विरसे दे नाल भी जोड़ना कीता जांदा ते साडा जिहड़ा हो
ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡੀਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਦਰਸਾ ਸਿੰਘ ਰੌਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਸੱਭਿਅਕ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਵੀਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਦਰਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਲਟੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਸੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਟੂ ਖਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ,
ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਗਾਇਕੀ, ਸੰਗੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਉਧਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਰਾਗ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਧੁਨਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪਜਿਆ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੰਦਲਾਪਣ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲੋ ਭੋਜਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਸਾਡੇ ਚ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਨਿੰਗ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਡੀਜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਜੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡੀਜੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੀਨਿੰਗ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੰਗ ਟੋਨਾਂ, ਹੈਲੋ ਟਿਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਟਿਊਨ, ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀਰੀਅਸ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਝੇ ਬੁਝੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੱਸਣਦਿਆਂ, ਖਿਲੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ, ਖਾਵੰਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਬਟ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ, ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆ, ਤਾਂ ਆਗੇ ਪੱਗਾਂ ਪੋਚਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਦੁਪੱਟੇ ਆਲੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਬਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੀਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁਰਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਟਾਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਫੀਮ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਨਿੰਗ ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਘਟੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਨੀ ਬੱਲੀਏ, ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਨੀ ਫਲਾਣੀਏ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ? ਸਾਡੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੋਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ।
ठीक है ना। सो हर कौम विच, हर देश विच, हर कबीले, हर खित्ते विच कुछ क लोग माड़े भी हुंदे आ, बट उन्हां करके असीं सब नूं माड़ा नहीं कह सकते। वो हर खेतर च साडियां च भी है। जिद्दां दी अगले दी सोच है, सोचण दा लैवल है, उदां दा वो व्यक्ति है, उदां दा वो परसन है। ठीक है ना। सो मैं ये गल तां करके दस रहा हैगा कि सानू वरतिया भी गया, हर तरीके नाल सानू वरतन की कोशिश की जा रही है। हुण तक भी यही हो रहा साडे नाल। क्यों? क्योंकि असी एदा इस्तेमाल नहीं करते, ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते। तुसीं देखो गोरे किन्ने चंगे आ, वो बस विच चढ़नगे ना, असी भी सफर करते हैं, बस विच ट्रैवल करते हैं, वो बस विच बैठन मीनिंग चढ़नगे, अगर उन्होंने टिकट पूरी लई और बैठन की सीट नहीं ना हैगी, तो वो गोरा जां वो गोरी, वो मेल जां फीमेल, उसके खिलाफ आवाज चकणगे कि तू टिकट पूरी लई है और मैनू सीट नहीं दी। ठीक है ना। ते मोस्टली मीनिंग ये चीज वो छोटी तो छोटी माइनर जी गलत चीज के खिलाफ भी आवाज चकते, इस करके उन्होंने कंट्रियां ज्यादा डिवेलप ने, गलत चीज नूं बर्दाश्त ही नहीं करते। ते साडे सामने ते जो मर्जी होई जावे, असी अखां बंद करके चले जाने, क्योंकि इत्थे माहौल उदां दा सिरज गया। हर व्यक्ति ये सोचदा कि मेरा काम हो गया, कोई गल नहीं, दूजियां दा हुंदा नहीं हुंदा मैनू की है, किसी का नुकसान हो रहा, कुछ हो रहा है, कोई परवाह नहीं है। बट सानू इस चीज तो थोड़ा जिहा समझण दी लोड़ है, किते भी कोई चीज गलत हो रही है तो उसके खिलाफ असी आवाज चकनी है, तां जो वो ठीक हो सके। किसी नू बदनाम करन दा, किसी नू नीवा दिखाउण खातर नहीं, सिस्टम नू ठीक करन खातर, अपने आप नू जां अपने लोकां नू सही चंगा करने वास्ते, वधिया करने वास्ते, ये सानू आवाज जिहड़ी है वो चक्कण दी लोड़ हैगी है। सो अगली गल मैं करन लग्या हैगा कि साडे पैसे नाल साडियां धीआं भैणां नू बदनाम कीता जांदा। ये गायकी है, ये सभ्याचार है। जिन्ने कलाकार आ जां डीजे वाले आ, वो हर प्रोग्राम दे विच पिछे उन्होंने वड्डे वड्डे बोर्ड लाए हुंदे आ, फलाना सभ्याचार ग्रुप, और गाने किहड़े वज रहे हुंदे आ, अत दर्जे दे घटिया, जिन्हां विच साडी बेइज्जती कीती जांदी है और असी भंगड़ा पा रहे हुंदे आ। मीनिंग सानू इंज साबित कीता जा रहा हुंदा कि तुसी ते मूर्ख हो, और असी बन भी रहे हुंदे आ। तुसी देखो ना, असी पैसे दिते, दुकान तो सुआह खरीदी, सुआह राख, ठीक है, और अपने सिर विच पा रहे, नाले भंगड़ा पा रहे। इसनू की कहांगे? पागलपन यही कहांगे ना, मूर्खता कही जाएगी ना। तो असी वो चीज़ां बाय कीतियां अपने खुशी दे प्रोग्राम दे विच। असी की कहने जी, खुशी दा मौका है ते उत्थे डीजे लियांदा, उत्थे गान वाले लियांदे, ठीक है, उन्हां नूं अपनी खून पसीने दी कमाई असी दित्ती, वो साडी बेइज्जती कर रहे हुंदे आ, नाले असी ताड़ियां वजा रहे हुंदे आ, भंगड़े पा रहे हुंदे आ। तो इस चीज तो साडा मैंटली लैवल क्लीयर हो जाता है कि असी सोचण वाला पक्ष छड्ड ही दिता है कि सामने वाला व्यक्ति सानू बोल की रहा है, कह की रहा है, असी विचारन की कोशिश ही नहीं की। बहुत सारे टीवी सीरियल ऐसे आ, बहुत सारिया फिल्मां ऐसियां है जिहदे विच यही स्टोरियां सानू सुना दित्तियां जांदियां। हुण सभ्याचार की गल चली है, सभ्याचार विरसा, ठीक है जी। हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, मिर्जा साहिबा, सोनी महिवाल, विरसे दे नां ते, सभ्याचार दे नां ते इन्हां नूं चक के साडे सामने बिठा दिता जांदा। हुण सोचो कि असी साहिबजादियां वाला, गुरु नानक पातशाह वाला, पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब शहीद हुंदे ने, ठीक है, वो गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना सब तो वड्डा मुख कारण गुरु अर्जन साहब जी की शहादत। बड़े सारे कारणों विचों
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੋਮਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਫਸੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਕੋਡਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੀਤ, ਅੱਜ ਜੋ ਗਾਣੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਡ ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬੋਰਿੰਗ ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਊਟਡੇਟਡ ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਕ ਧਮਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਜੇ ਟਾਈਪ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਖੇੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੋਸਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗ 70 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਲ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ। ਮੀਨਿੰਗ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਗੰਦਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਗੰਦਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਾਏ, ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੰਦਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਅਨਐਥੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਆ ਮਾਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੋਦੀ ਕੈਡਰ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਅ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967। ਉਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੰਗਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਰ ਫੈਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬੋਰਾਨੰ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀਪਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਤਾਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੀਜੇ ਲਾਓ ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਓ ਕਿ ਵਿਆਹ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਏਦਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੋ ਗੀਤ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ, ਮਾਮੇ ਨਾਨਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸੜ ਮਾਸੀ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣੀ। ਤੇ ਮਾਸੜ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੂਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਡੀਜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੂ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਤੂੰ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੀਨਿੰਗ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਆ। ਮੀਨਿੰਗ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਸਿੰਘ ਰੌਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਢਾਹ ਥੋੜਾ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਖੁਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੱਚਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਹਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਮਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਆ, ਮਾੜੀ 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 ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਮਾਈਕ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ, ਵਿਰਾਸਤੇ ਕੌਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਕਸਅਪ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਘਾਤਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਆ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵਰਗੇ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਟ ਗਲਤ ਸੀ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਇੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਏਦਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। मेरा क्वेश्चन है भी जो लोग गाने सुनते ने है नाल ही नाम जपदे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਐਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਟੱਪਣਾ ਨੱਚਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਡੀਜੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਚਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਗਤ ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ। 10 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੇ ਆ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਟਕਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਵੀ 1971 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬੈਗਰ ਟੂ ਏ ਕਿੰਗ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਨੱਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ IELTS ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ। ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੋਨਾ ਕੋਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, 10 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਫਿਰ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਨੇ ਚੱਲ
ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਇਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੇ 400 ਬੱਚਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਕਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬੈਠਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਗਾੜਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਅਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਜੀ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਯੂਨੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਜੀ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ, ਡੀਜੇ ਦਾ ਬਦਲ, ਡੀਜੇ ਦਾ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਰੌਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਉਹੀ ਆ, ਬਰਤਨ ਸਾਜ਼ਵਾਜ ਉਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲਾ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਜ਼ ਉਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਖੁਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੋਇਮ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਵਾਰਤਿਕ ਰੂਪ ਚੋਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਧੀਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਧੀਆ ਪਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੀਤ ਗਾ ਲਓ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਲਓ,
ਮਿਕਸਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਸਿੰਘ ਰੌਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਸਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਮਰ ਟਾਈਪ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਟੈਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਭੰਗੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਾਂਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੰਦਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੰਦਲੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਘੋੜੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 5 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਸਿੰਘ ਰੌਕਸ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ।
ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਅਸੱਭਿਆ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।